আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছো। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আমাদের স্কুল এখন বন্ধ, ঘরে বসে অনলাইনে ক্লাস করছি, কেউ কেউ আবার গল্পের বই পড়ছি। আল্লাহ আমাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করার তৌফিক দান করুন, আমিন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদের সকলের প্রিয় কিডস ক্রিয়েশন টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান মাথায় কত প্রশ্ন আসে দেখার জন্য। আজ আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সঙ্গে আছেন শায়েখ আবুল হোসেন খান, ইমাম ইস্ট লন্ডন জামে মসজিদ, ইউকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্যার, আমাদের মাঝে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বেশ ভালো রেখেছেন। আজকের প্রোগ্রামে আপনাদের সাথে শরীক হয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। আশা করি আপনারাও সবাই ভালো আছেন। এই পর্বে আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত আছে ফাতিমা তাসফিয়া চৌধুরী, সুদূর লন্ডন থেকে সাদিদ রহমান মুসা এবং ওয়াসফি সাওয়ার, আর উপস্থাপনায় আছি আমি সামিহা জামান। বন্ধুরা, এখন স্যারের কাছ থেকে আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো জেনে নিব ইনশাআল্লাহ। তবে একটি অনুরোধ, তোমরা এই লাইভ অনুষ্ঠানটি বেশি বেশি করে শেয়ার করো এবং সবার মাঝে ছড়িয়ে দাও। আর কিডস ক্রিয়েশন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এর সদস্য হতে। প্রথম প্রশ্ন করবে সাদিদ রহমান মুসা। How do you make a choice of a good friend or a bad friend? Thank you very much. Very nice question, mashallah. Jazakallahu khairan. In this age, you have brought, mashallah, very fantastic question. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. সাজিদকে সর্বপ্রথম শুকরিয়া জানাচ্ছি, তুমি এত কম বয়সে একটা সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে এসেছো। তো চলো আমরা একটু জেনে নেই কিভাবে একজন ভালো বন্ধু জোগাড় করা যায়। So Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran that whenever you go to choose someone, you have to choose with taqwa, because Allah subhanahu wa ta'ala stated that he loves the people of piety, the people with taqwa. Okay, so always you have to choose someone who prays, someone who listens to his parents, someone who study more and more, who study Quran, who is engaged with good work, good task, someone who is helping the parents, someone who is loving his siblings and his society, his friends as well. So you have to choose. When you go to choose somebody, and then you have to know him, is he a good one or he is a bad one? So once you discover that he is a bad one, not good one, then stay away from him. Okay, if you know after your checking that he is a good one and the qualities I have been said, accordingly, if you see that he is the fantastic one, good one, better one, then you can have a good communication with him, and then stay with him, and then go outside with him, and then talk to him, and then make a nice, friendly relationship with him. Then this friend will be helpful in this world and then in the hereafter as well, because Allah says, "Inna akramakum indallahi atqakum." Allah loves the one who is with piety, who is with taqwa. Jazakallah khairan for your nice question. The first question. Barakallah feekum. Jazakallahu khair, Sheikh. আমি কি এখন next question এ যাব? জি, আপনি বলে ফেলেন. If you have any other question, you can carry on. Yes. What are the detailed rules of Salah? Okay. Rules of Salah, if you want to know, then you can find so many books in the society. Okay, so you can buy a book, okay, and then you have to go one by one. First one, you have to know about the fara'id, obligatory one. Second one, you have to go for the very, very important one. And then third one, you can go for sunnah one.
One by one, you have to try to memorize. Then slowly you can find. It is available in every book of fiqh and also in every book of hadith. Better is to buy a book of hadith. Hadith means Prophet sallallahu alaihi wasallam's instruction. If you can buy a book of hadith, a small book according to your age, for example, children's salah book, children's fiqh book, like this, so many books available in this society. So if you can buy one, okay, and then see how our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, did the salah, we have to copy him, because he instructed us. He said, Sallu kama ra'aytumuni usalli. You have to pray as I am praying. You have to copy me. You have to follow me. So if we follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, as he was praying, then our salah will be valid. If we pray according to our choice or our teacher's choice or our own choice, then it will never be accepted. Unless our salah, we are praying and then we are copying or we are following Muhammad sallallahu alaihi wasallam as he was praying, then our salah will be fully valid. Otherwise, it will be invalid. So try always to find out all information and rules of salah in a hadith book. So I can recommend for you an English hadith book, as I said, book of salah. Okay, and number 2, I said children's salah book. Third one, I can say Riyadh al-Salihin. In salah chapter, if you go, then you can find one by one. But before salah starts, you have to know the preparatory tasks. For example, you have to be clean. Okay, after cleaning yourself, then you have to make wudu. Okay, so after wudu, then what to do first, then second, then third. As I said, fard, wajib, okay, obligatory one, and the important one, and then go for sunnah one, like this, one by one. Then inshallah, one day you will be very good boy and praying boy, properly praying boy, and copying Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala enable you to know from direct Prophet sallallahu alaihi wasallam's hadith, okay, to perform your obligatory salah. Thank you very much for your second question. বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে রুহামা তাসবিহাত এবং আবরুর মাবরুর রূপাব। এবার প্রশ্ন করবে রুহামা তাসবিহাত। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি রুহামা, আপনার প্রশ্ন কি? আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, কুরআন শরীফ কি সব মুসলমানের জন্য পাঠানো হয়েছে? আচ্ছা, তুমি সুন্দর প্রশ্ন করেছো। তো প্রশ্নের সাথে তুমি শরীফ বলেছো। কোরআনের নাম কোরআন, এটার সাথে শরীফ নাই। তুমি খেয়াল রাখবা, কোরআন যদি তোমাকে আর কিছু লাগিয়ে বলতে হয়, তাহলে আল্লাহ যে নাম দিয়েছেন সেই নাম সবচেয়ে ভালো। তুমি কোরআন শরীফ না বলে যদি বলতে চাও, কোরআনে কারীম বলবা, কোরআন মাজিদ বলবা। আর না হয় শুধু কোরআন বললেই হয়। ওয়ার্ল্ড ফেমাস নেম হচ্ছে কোরআন, অথবা আল কোরআন তুমি যদি পড়ো অসুবিধা নেই, যদি বলো আল কোরআন তাও হয়। এবার চলি যে কোরআন, হ্যাঁ সবার জন্য, কোরআনটি সকল মানুষের জন্য, শুধু মুসলমান না, সকল মানুষের জন্য কোরআন আসছে। আচ্ছা দেখি, তোমাকে যদি প্রশ্ন করি যে আল্লাহ কার জন্য? আল্লাহ সবার জন্য না, মুসলিম অমুসলিম, সাদা কালো, ছোট বড়, মা বাবা, দাদা দাদি, বেবি, একদম নিউবর্ন বেবি, সবার জন্য আল্লাহ সমান। আল্লাহ যদি সবার জন্য হন, তাইলে তার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার নবী। এমনি করে কোরআন সবার জন্য কিতাবটি এসেছে, এই বইটা সবার জন্য। কোরআন হচ্ছে গাইড বুক, এটা তুমি পড়লে এখান থেকে গাইড পাবা, আমি পড়লে গাইড পাবো। এভাবে কোরআনটা আল্লাহ সবার জন্য দিয়েছেন। আল্লাহ যেমন রব্বুল আলামিন, কেমন আলমের জন্য, গোটা ওয়ার্ল্ডের জন্য, ইউনিভার্সের জন্য রব, এমনি করে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সবার জন্য তিনি মেসেঞ্জার এবং নবী বা রাসূল।
আর কোরআনটা হচ্ছে সবার জন্য কিতাব, হুদাল লিন্নাস বলা হয়েছে। এটা মানব জাতির জন্য হেদায়েতের কিতাব, পথ প্রদর্শনকারী বুক। এই বুক গাইড করে। এই বুকের নাম হচ্ছে A to Z ইন ইংলিশ। A to Z মানে কি? A to Z এর মিনিং হচ্ছে যে একটা মানুষের যা কিছু লাগে তার সারা জীবনে। A to Z মানে এই থেকে আরম্ভ করে একদম জেড পর্যন্ত, অর্থাৎ তার জীবনে যেদিন মায়ের পেট থেকে সে জন্ম নিবে সেদিন থেকে তার মৌত পর্যন্ত, না তার মরার পরে যে পরকাল রয়েছে না, সেই পরকাল পর্যন্ত এই কিতাবে যা আছে সবকিছুর খবর সেখানে আছে। এই জন্য কোরআনটা হচ্ছে সবার জন্য, তোমার জন্য, তোমার আপুর জন্য, তোমার ছোট বোনের জন্য, তোমার বড় ভাইয়ের জন্য, ছোট ভাইয়ের জন্য, তোমার সিবলিংস এর জন্য, তোমার ফ্রেন্ড বন্ধুদের জন্য, সবার জন্য কোরআন আল্লাহ দিয়েছেন। আই থিংক ইজ ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য। এবার প্রশ্ন করবে মাহবুব। আসসালামু আলাইকুম। আমার বছর 6.5 বছর। আমার কি নামাজ পড়ার বয়স হয়েছে? সুন্দর প্রশ্ন করেছো মাবরুর। প্রথমত হচ্ছে তোমার নামটা খুব চমৎকার নাম, তোমার আব্বা আম্মু চুজ করেছেন তোমার জন্য একটা চমৎকার নাম। মাবরুর হচ্ছে যে নেককারদের একটা গ্রুপ, কেমন তুমি সেই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছো। আমি প্রথমত তোমার নাম থেকে তোমার জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে নেককার হওয়ার তৌফিক দান করেন। ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম, এই আবরাররা নাঈম নামের জান্নাতে থাকবে এবং আবরারদের সাথে তোমাকে আল্লাহ এবং আমাদের সবাইকে আল্লাহ ইনক্লুড করুন, দোয়া করি। এবার যাচ্ছি প্রশ্নে যে তুমি এখন 6.5 হয়েছ, তোমার কি নামাজ ফরজ হয়েছে? আচ্ছা, তুমি কি একটু বলবা যে কোন এজ থেকে খাওয়া লাগে? হ্যাঁ, একদম ছোট বেবি মায়ের কোল থেকে জন্ম নিয়েই খাওয়া লাগে না, এমনি করে নামাজ পড়তে হয় কোন সময়, তার একটা এজ আছে। আবার স্কুলে যেতে হয় কোন সময়, তার একটা এজ আছে। মায়ের পেট থেকে বের হয়ে স্কুলে যাওয়া যায় না, বড় হওয়া লাগে। এভাবে করে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর একটা এজ বলে দিয়েছেন কোন সময় থেকে কোন এজ থেকে তোমাদেরকে নামাজে যেতে হবে। তিনি বলেছেন যে যখন তোমাদের সন্তানরা, পিতামাতাকে বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানরা একটু বড় হয়ে যাবে, 7 হয়ে যাবে, তখন থেকে তাদেরকে তোমরা নামাজ শিক্ষা দাও। মুরু আওলাদাকুম বিসসালাহ, তোমাদের সন্তানদেরকে 7 বছর বয়স থেকে তোমরা নামাজের শিক্ষা দাও। আর যখন তারা 8 হবে তখন যেন ভালো করে পড়ে, আর 9 হবে আরো ভালো করে পড়ে, 10 যখন হয়ে যাবে তখন তাদেরকে শক্ত করে বলে তাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়াও, নিয়ে মসজিদে যাও, সাথে করে নিয়ে যাও, বাপরা গিয়ে তোমরা নামাজ পড়াও। তো এই যে হাদিস আমি তোমাদের সামনে পেশ করেছি, মুরু আওলাদাকুম বিসসালাহ ইযা বালাগু 7 সিনিন ওয়াদরিবুহুম ইযা বালাগু 10 সিনিন আও কামা ক্বালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই হাদিসের অনুবাদ তোমাদের সামনে পেশ করলাম। অতএব তুমি 6.5 হয়ে গেছো, এখন থেকেই তুমি তোমার আব্বু আম্মুকে কপি করে 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 তুমি আস্তে আস্তে করে নামাজ শুরু করে দাও বাসায়, কেমন? আশা করি তুমি কিছু সময় সময় নামাজ পড়ো, তোমার আব্বুর সাথে আম্মুর সাথেও হয়তো পড়ো। এভাবে করে তুমি শিখো যেন 7 থেকে শুরু করতে পারো। যদি তুমি একটু আগে থেকে না শিখো, তুমি কেমনে করে পবিত্র হওয়া লাগে, কেমনে করে টয়লেটে যাওয়া লাগে, কোন দোয়া পড়ে যাওয়া লাগে, কোন দোয়া পড়ে বের হওয়া লাগে, আবার উজু কাহাকে বলে, উজু করতে কোন দোয়া পড়ে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে হয়, উজু শেষ করে কোনটা পড়তে হয়, এরপরে এসে নামাজে উঠে পড়তে হয়। অথবা আব্বুর সাথে গিয়ে তুমি লোকাল মসজিদে পড়বা। এখন তোমার বয়স মোটামুটি মসজিদে যাওয়ার হয়ে যাচ্ছে, 7 থেকে তোমার আব্বুর সাথে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বা। এই হচ্ছে নিয়ম। আশা করি ক্লিয়ার ইনশাআল্লাহ। তোমার বয়স almost there. Inshallah, you try to pray with your dad in your local mosque, inshallah. Thank you. Jazakallah khairan mabrur. জাযাকাল্লাহু খাইরান। এবার প্রশ্ন করবে ওয়াসফি সারওয়ার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা বেশ ভালো রেখেছেন। আপনি আমার খবর নিয়েছেন, এজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার বলেন তো আপনার মাথায় কি প্রশ্ন খেলে? আমার প্রশ্ন, আমি কিভাবে একজন ওয়ালি বা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবো? মাশাআল্লাহ, এত সুন্দর প্রশ্ন করেছো। থ্যাংক ইউ তোমাকে। তোমার মাথায় এত সুন্দর প্রশ্ন। কিভাবে
আল্লাহর প্রিয় একজন বান্দা হওয়া যায়। তুমি এত ছোট বয়সে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্য যে তোমার মনোভাব রয়েছে, তোমার যে একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, এই জন্য তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে আসলে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে এই জন্য যে দেখো আমরা কারা, আমরা খেয়ে আসছি কই থেকে, এরপরে এখানে যেখানে আমরা এসেছি আমরা তো আসি নাই, আমাদেরকে আসানো হয়েছে, মানে আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে। এই কোনো কাজে নিশ্চয় কেউ কাউকে কোনো জায়গায় পাঠাইলে কাজ দিয়ে পাঠায়। আজকে তোমার আব্বু যদি পাঠায় তোমাকে 10 টাকা দিয়ে যে তুমি যাও একটু এই জিনিসটা নিয়ে আসো, অথবা তোমার আঙ্কেলকে গিয়ে একটা খবর দিয়ে আসো, এটার নাম হচ্ছে পাঠানো, এটা কাজ দিয়ে পাঠাইতে হয়। তো আমরা আসলে ছিলাম না এই জগতে, আপনি ছিলেন না বাবু, কেমন? এরপরে আল্লাহ তাআলা আপনাকে পাঠিয়েছেন। তো আল্লাহ কি কাজ দিয়ে পাঠালেন, আবার এই কাজটার জন্য কতদিন এখানে বাস করতে হবে, এরপরে আবার আমরা ফেরত যাবো কোথায়, যেখান থেকে আসছি সেখানে নাকি অন্য কোনো জায়গায়? ফেরত গেলে পরে এই যে কাজে আসছিলাম সেই কাজের কোনো জবাবদিহি করা লাগবে? হ্যাঁ, সব লাগবে। আমরা ছিলাম না অস্তিত্বে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি আমাদেরকে সম্মান করে পাঠিয়েছেন, এখানে পাঠিয়েছেন একটা জব দিয়ে। কাজ হচ্ছে যে আমরা যেন তার ইবাদত করি, ভালো মানুষ হয়ে যাই, আমরা যেন তার কথা শুনি। তার ইবাদত করি বলতে তার কথা যেন আমরা শুনি, তিনি যা বলেন এটাকে মেনে মেনে চলাই হচ্ছে তার ইবাদত করা। আর তাকে না মানলে এটা হচ্ছে গুনাহ করা, পাপ করা। তার কথা না শুনলেই পাপ হয়। এই জব দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা এখানে থাকবো। আমরা যদি তার কথা ভালো করে শুনি তাহলে আমরা তার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড হতে পারবো। আর এই ক্লোজ ফ্রেন্ডশিপের নামই হচ্ছে ওলি, আল্লাহর ওলি হওয়া। আল্লাহ বলেছেন, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। যারা আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে, ফ্রেন্ড হয়ে যায় আমার, ওদের কোনো ডর নাই, ভয় নাই। আমি ওদেরকে খুব ফেভার করব, ওদেরকে ভালো পাবো। এরপরে তারা আমার দেওয়া জবটা যখন করে আসবে দুনিয়ার জগৎ থেকে, আমার কাছে ফেরত আসবে, আসতে পরে ওদেরকে আমি খুব ভালো করে ট্রিটমেন্ট দেবো, খুব ভালো স্থানে রাখবো, ভালো করে মেহমানদারি করবো। তো তুমি আল্লাহর ওলি হও, আমরা যেন হতে পারি। আল্লাহর ওলি যে ব্যক্তি হতে পারবে তার জন্য আল্লাহ বলেছেন, ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। তার নাকি কোনো ডর নাই, ভয় নাই, দুশ্চিন্তা নাই, কোনো ক্ষতিগ্রস্ততা নাই। তার জন্য লাভ আর লাভ, এবং তাকে তিনি যে জায়গায় নিয়ে স্থান দিয়ে রাখবেন তার নাম হচ্ছে জান্নাত। তো আসো আমরা সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হই, এবং আল্লাহর যে কথাগুলো তিনি বলে দিয়েছেন সে কথাগুলো যেন আমরা মানি। আর আমরা যদি আল্লাহর কথাগুলো ঠিক মতো মানি, ফলো করি, তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে ইবাদত করা, তার কথা শোনা। কেমন? ছোটবেলা থেকে শুরু করে যদি আমরা তার কথাগুলো শোনা শুরু করে দেই, আমল করে দেই, ইবাদত করি ঠিক মতো, তাইলে আমরা আল্লাহর কাছে প্রিয় হব, আল্লাহর খুব মাহবুব বান্দা হতে পারবো, খুবই প্রিয় একজন গোলাম হতে পারবো। একই সাথে যদি আমরা ভালো হয়ে যাই তাহলে পরে তার প্রিয় হয়ে গেলে আমাদেরকে আল্লাহ জান্নাত উপহার দিবেন। তা আসুন আমরা চলি যেন আল্লাহ জান্নাত উপহার হিসেবে লাভ করতে পারি সেই দিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর নাইস কোয়েশ্চন। আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে পারবো? তুমি তোমার প্রশ্ন, তোমার কাছে আমরা আবার আসবো, তখন তুমি তোমার সেকেন্ড প্রশ্নটি বলতে পারবে। ওকে, এখন আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। এবার প্রশ্ন করবে ফাতিমা তাসফিয়া চৌধুরী। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, এত সুন্দর সালাম দিয়েছেন। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। ভালো আছেন? এবার বলেন তো আপনি আপনার প্রশ্নটা কি? আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, আমাদের দুই কাণ্ডে এঞ্জেল থাকে, আর ওদের নাম কি আর ওদের কাজ কি? আচ্ছা, তুমি এত ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন নিয়ে এসছো। তুমি এত ছোট মানুষ হয়ে এঞ্জেল পর্যন্ত কেমনে চিন্তা করছো? থ্যাংক ইউ সুন্দর প্রশ্নের জন্য। এবার চলি ফাতিমা, দু কাঁধে দুজন এঞ্জেল থাকে, ফেরেশতা থাকেন। ওদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ দিয়েছেন। আচ্ছা, তাদের নাম কি তুমি জিজ্ঞেস করছো? তাদের উভয়ের সমন্বয়ের নাম হচ্ছে কিরামান কাতিবিন। এটা হচ্ছে তাদের মেইন টাইটেল।
আবার একজনের নাম আতিদ, আরেকজনের নাম আচ্ছা দেখি আমার মনে আসতে বলবো। এই দুজনের কাজ হচ্ছে, কিরামান কাতিবিনদের কাজ হচ্ছে যে তারা মানুষ যা কিছু করে তারা সব লিপিবদ্ধ করবে, লিখবে, নোট করবে। তুমি এই যে আমাকে প্রশ্ন করেছো, এটাও কিন্তু তারা নোট করে ফেলেছে। আমি যে তোমাকে আনসার করছি এখন, ওই আনসারটাও লেখা হচ্ছে হুবহু। তারা লিখতে থাকেন, তাদের কাজ হচ্ছে কাতিবিন। কাতিবিন মানে হচ্ছে রাইটার্স। তারা সুন্দর করে লিখেন, কোনো বেশ কম করেন না। একজন লেখেন সকল ভালো কাজ, দু ধরনের ডিউটি। একজন লেখেন সকল ভালো কাজ, তুমি আজকে নামাজ পড়ছো, আমার কথা শুনেছ, তুমি আজকে ক্লাসের পড়া পড়েছ, তুমি আজকে অনলাইন কিডস ক্রিয়েশন যোগ দিয়েছ, এইভাবে করে তুমি যত ভালো কাজ করবা এগুলা তারা লিখবে। একজন লিখবে যিনি ডান কাঁধে বসা আছেন, আর বাঁ কাঁধে যিনি আছেন তার কাজ হচ্ছে যত খারাপ কাজ, যেমন আম্মু বলেছিল তুমি কথা শোনো নাই, কেমন তুমি টাইম মতো বেড থেকে ওঠো নাই, এরপরে তুমি খাওয়া দাওয়া টাইম মতো করো নাই, উল্টা পাল্টা করছো, বাইকে এই কি বলে তোমার ছোট ভাই বোন থাকলে পরে ওদের সাথে তুমি দুর্ব্যবহার করেছো, কেমন এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে উনি লিখবেন, বাম পাশের জন। তো ওনাদের কাজ হচ্ছে যে তারা আমরা কি করি না করি এটার রিপোর্ট লিখতে থাকেন। একজন লিখেন ভালো, একজন লিখেন মন্দ। তো আমরা এখান থেকে শিখবো এটা কেন লেখেন তারা। তা লেখেন এই জন্য যে এইগুলা হচ্ছে প্রুফ। কারণ একটা সময় আসবে, সেই সময়ে এগুলা আচার বিচারের জন্য প্রুফ লাগবে। কোন কেস গেলে পরে কোর্টে তারা প্রুফ চায়, প্রমাণ চায়। তো আল্লাহ বিচার করবেন তোমাকে, আমাকে, সকল মানুষকে তিনি বিচার করবেন প্রুফ দিয়ে। প্রুফ ছাড়া কোনো বিচার হবে না। এই প্রুফের জন্য আল্লাহ এঞ্জেলকে অ্যাপয়েন্ট করেছেন, এই দুজন এঞ্জেলকে, যে তোমরা লিখতে থাকো। তো আল্লাহর প্রুফ শুধুমাত্র এঞ্জেল না, কেমন এটা হচ্ছে হাতে লেখার এঞ্জেল ওনারা। আরেক পার্টি আছেন, ওনাদেরকে দিয়ে আল্লাহ ভিডিও করাইয়া রাখবেন, ওরা কিন্তু ভিডিও করবে। আরেক পার্টি আছেন, ওনাদেরকে দিয়ে আল্লাহ মিজান কায়েম করবেন, পাল্লা, কেমন যেন এক পাল্লার মধ্যে সকল নেকি ভালো কাজ, আরেক পাল্লার মধ্যে সকল খারাপ কাজ উঠাইতে পারেন। এভাবে করে আল্লাহ বিভিন্ন স্টাইলে আমাদেরকে তিনি সেই দিন পরীক্ষা করবেন। তার পরীক্ষার জন্য অনেকগুলো এভিডেন্স প্রয়োজন আছে, তার বিচারের জন্য অনেকগুলো এভিডেন্স প্রয়োজন আছে। তো সংক্ষেপে হচ্ছে কথা যে এই দুই ফেরেশতা আমাদের ভালো মন্দ এগুলা নোট করেন, লিখে রাখেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এভিডেন্স জোগাড় করার জন্য। আশা করি ক্লিয়ার। আমরা এই হিসাবে সাবধান থাকবো, কোনোদিন কোনো খারাপ কাজ করব না, কোনো খারাপ কাজে হাত দেব না, কাউকে আমরা কোনো কষ্ট দেব না, গালি দেব না। যার যার যে অধিকার আছে তার অধিকার আমরা তাকে আদায় করে দেব। আশা করি ক্লিয়ার ইনশাআল্লাহ। সাবধান থেকো। শুকরান। জাযাকাল্লাহু খাইর। ওয়া ইয়াকুম খাইরাল জাযা। বন্ধুরা, এই লাইভ অনুষ্ঠানটি যারা ফেসবুকে এবং ইউটিউবে দেখছে এবং কমেন্ট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার প্রশ্ন করবে সাদিদ রহমান মুসা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, if I don't be clean then what will happen? যদি আমি পবিত্র না থাকি আমার কি হবে? If you are not clean, if your hand is not clean and mom is asking to have your lunch or your breakfast, then what do you think? Are you going to eat it? No. You have to go and then wash your hand, then you have to eat it. If it is the case, then similarly, if you are not clean man, clean boy, then you have to go to your toilet and then clean yourself. Clean very nicely with water or tissue, or both. Tissue and water, both you have to use, and then clean yourself very nicely. And after cleaning, then wet your hand or your part of the wudu, okay, and then come out from toilet and say the dua again, okay, like this. Inshallah, you have to be clean always. Ar jodi tumi clean na thako, if you are not clean, then hygienic problem will be with you, and in your hand, in your face, in your feet, everywhere hygienic problem. And because of the summertime, you are sweating every time when you go to shake hand to your friends, okay, then
his hand is wet, your hand is wet, and wet hand when you comes together, okay, then the virus can increase, virus can pass, isn't it? So in that case, we have to be hygiene free. We have to use liquid or soap to clean ourselves. Make very first class your body, okay, and then you can make wudu, and then inshallah you can pray. Is that clear and helpful? Yes. Thank you. Next question. Sheikh, আমার আর কোনো কোশ্চেন নাই। থ্যাংক ইউ আপনাকে সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। জাযাকাল্লাহ খাইরান। বন্ধুরা, আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? তুমি তোমার প্রশ্নটি বলতে পারো। আমি কিভাবে আরো সহজভাবে ও তাড়াতাড়ি কোরআন হিফজ করতে পারবো? Oh, mashallah. Very good, very good, very enthusiastic boy, mashallah. আরো তাড়াতাড়ি, অর্থাৎ তুমি তাইলে শুরু করে দিয়েছো, আমি টের পাচ্ছি। প্রথমত দোয়া করি আল্লাহ তোমাকে একটা সুন্দর হাফেজে কোরআন যেন বানায়। তুমি কোরআন মুখস্থ করার জন্য সুন্দর একটা নিয়ম হচ্ছে, যেটা নিয়ম পাওয়ারফুল নিয়ম, সব জায়গায় সবাই হয়তো করতে পারে না। সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল, তুমি একটা আয়াতকে হাতে নিবা, নিয়ে এই আয়াতটা তুমি বারবার রিপিট করবা এটলিস্ট 10 টাইমস। যেমন ওয়াবিল হাক্কি আনজালনাহু ওয়াবিল হাক্কি নাযাল ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা। একটা আয়াত আমি পড়লাম, এই আয়াতটা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। এখন তোমাকে টাইম দেওয়া হলো 1 মিনিট, 2 মিনিট, 3 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 3 মিনিটের বেশি লাগবে না। তুমি এটাকে 3 মিনিট থেকে কমায় আনো, 1 মিনিটের মধ্যে তুমি 10 টাইমস রিপিট করো। এটা কেমনে রিপিট করবা? রিপিট করতে ভুল করলে হবে না। আবার একবার তুমি চোখ দিয়ে ভালো করে দেখো, দেখে কোনো মিস্টেক সহ তুমি মুখস্থ করতে যেও না। ওয়াবিল হাক্কি আনজালনাহু ওয়াবিল হাক্কি নাযাল, এটাকে তুমি 10 বার। তাইলে একটা হচ্ছে 10 টাইমস তোমাকে রিপিট করতে হবে। তার মাঝ থেকে প্রথম 3 বার তোমাকে দেখে রিপিট করতে হবে। তারপরের 3 বার তোমাকে না দেখে চোখ বন্ধ করে রিপিট করতে হবে। এরপরে চোখ খুলে আবার একবার দেখতে হবে যা মুখস্থ করেছো এটা কি তোমার ঠিক মতো আছে না ভুল আছে। এবার যদি ভুল নাই বলে কনফার্ম হও, তাইলে বাকি আরো 4 বার তুমি রিপিট করো চোখ বন্ধ করে, এবার তোমার আয়াত মুখস্থ হয়ে গেছে। এরপরে যাও তুমি সেকেন্ড আয়াতে আরো 3 মিনিট বা 1 মিনিট, এভাবে করে যাও। যখন আজকের লেসন তোমার 5 আয়াত হওয়ার কথা ছিল বা 10 আয়াত হওয়ার কথা ছিল, ছোট ছোট আয়াত থাকলে হয়ে গেছে। এবার তুমি এটাকে সারা 10 আয়াতকে একসাথে করে এক বক্সে ঢুকিয়ে তুমি এবার রিপিট করো 10 বার। এবার যদি তুমি আরো 10 বার করে ফেলতে পারো, তাহলে তোমার এই মুখস্থ হওয়াটা একদম পাকা হয়ে গেছে। মনে রাখবা একটা কথা আগে বলে দিই, সেটা হচ্ছে 10 বারের জায়গায় তুমি যদি নীতি ফলো না করো, 10 টাইমস এর যেটা নীতি রুল, 10 টাইমস রুল ফলো করবা। তুমি 3 বার করার পরে 4 বার করার পরে তোমাকে একজন এসে বলবে কি জানো, তোমার কানে হুইসপার করবে, বলবে আর লাগবে না, হয়ে গেছে, থাক, রাখ, আর রেখে দাও। সে তোমার কোনো ফ্রেন্ড না, বন্ধু না, সে হচ্ছে আনসিন এনিমি, আদেখা একটা দুশ্মন, তার নাম শয়তান। সে এসে তোমাকে কুমন্ত্রণা দিবে, বেশি বলবে আর লাগবে না, হয়ে গেছে। তুমি কারো কথায় স্টপ হবে না, তুমি 10 টাইমস চোখ বন্ধ করে হয়ে গেছে, তারপরে আরো হোক, এইভাবে করে 10 বার যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমার এটা একদম পাক্কা হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে। এইভাবে করে যদি তুমি মুখস্থ করো, দেখবা খুব কম দিনে এবং বিশুদ্ধভাবে তোমার কোরআন হিফজ করা সম্ভব হয়েছে। থ্যাংক ইউ, তুমি এত সুন্দর একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছো, এই জন্য শুকরান। শায়েখ, আপনার অনুমতি দিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটিকে সমাপ্ত করতে পারি? জি, আমি আপনাকে সহ সামিহা জাহান সহ সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি, এবং যে যেখান থেকে নিজেদের ঘরবাড়িতে বসে বসে আমাদের সাথে শেয়ার করেছো এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেছো, আমি তোমাদের সবার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের ব্রেইনকে যেন আরো বেশি প্রশস্ত করে দেন, এবং তোমাদের মনকে, সদরকে, তোমাদের কলবকে যেন আল্লাহ ইসলামের জন্য কবুল করেন। আমাদের জন্য দোয়া রাখবা। তোমাদের ফ্রেন্ড যারা আছে সবার সাথে আজকের এই প্রোগ্রামটি তোমরা শেয়ার করবা। কিডস ক্রিয়েশন একটি ভালো কাজ করছে তোমাদের জন্য,
তোমাদেরকে এই বয়সে এঙ্গেজ করে দিন শেখাচ্ছে। তো আসো আমরা সবাই মিলে দিন শিখি, এটার মধ্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের সময় আমাদের সময় আল্লাহ কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে আল্লাহ সওয়াব দিন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরাল জাযা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা বিদায় নিচ্ছি তাহলে। আগামী বৃহস্পতিবার আবারও দেখা হবে কিডস ক্রিয়েশন টিভিতে আরো প্রশ্নের ঝুলি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, নিরাপদে রাখুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।